ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਈ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। यानी जो प्रभु का हुक्म, प्रभु की सिफत सलाह है, ये सारे सुखों का सार है। सुख देने वाली मणि यानी सारे सुखों का सार है। और जो प्रभु के प्यारे ने वो इस नाम नू, रब्बी हुक्म नू, रब की सिफत सलाह नू अपने मन के अंदर वसाउंदे ने। इस करके उन्हां दी जिंदगी के अंदर सदा विगासता रहंदी। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ, दर्द दुख भंजना का मतलब जो दुखा और दर्दा नूं दूर करने वाला है। घट घट का मतलब हर हिरदे के अंदर समाया हुआ है। ते नाथ का मतलब जो अनाथां का नाथ है। ते अनाथ का मतलब है जो निखसमे ने, जिन्हां दा कोई मालिक नहीं। तो गुरु पातशाह जी कहते हैं कि दीनां दे दर्द ते दुख नाश करने वाले हे प्रभु, हे शरीर, हे हर शरीर के अंदर व्यापक, हे अनाथां दे नाथ मालक, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभसाद। कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों की शरण दे विच आया हाँ। नानक के प्रभसाद का मतलब कि तू मेरे नाल रहो, मेरे अंग संग हो, यानी मैनू अपने चरणों की शरण दे अंदर रख। तो आओ असीं थोड़ा जिहा इस श्लोक नूं समझण दा यतन करिए। सब तो पहली गल यह है कि दीन कौन है। दीन दा मतलब कंगाल, गरीब, दुखी। ते असल दे अंदर दीन वो है जिसते हिरदे दे अंदर शुभ गुण नहीं हन, जो ज्ञान की सही वरतों नहीं करता, जो सारा सुखां दा साधन हुंदियां होया भी जो दुखी है। यानी अंदर सुखां दे भंडार भरे पे ने, अंदर गुणां दे भंडार भरे पे ने, अंदर अनाथां दा नाथ प्रभु वस रहा है, लेकिन जिसका उहदे नाल संबंध नहीं, वो दीन है। और वो बंदा दुखी भी होएगा। ये चीज साडी समझ विच आ चुकी है कि जिसकी जिंदगी विच सच नहीं, जिहदे जीवन दे अंदर संतोख नहीं, जिहदा उच्चा आचरण नहीं, जिहदे अंदर निर्भयता निर्वैरता नहीं, वो इंसान हमेशा दुखी रहेगा। क्योंकि ऐसे इंसान दे अंदर अवगुण होंगे। ते गुरु जी कहते हैं जो ऐसे दीन ने, अवगुण यारे ने, उन्हां दे दुखां नूं दूर करने वाला है रब। दुखां नूं दूर किवें करने वाला है? क्योंकि वो गुणां दा मुजस्समा है, वो गुणां दा सागर है। ते जिथे गुण होणगे उत्थे औगण नहीं होणगे, ते जिथे औगण नहीं होणगे उत्थे दुख भी नहीं होणगे। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। जिन्हां दे मन नूं प्रभु ने विकारां वल दौड़न तो रोक दिता, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਨਾਥ, ਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਨਿਖਿਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ, ਕਿ हे ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਹੇ ਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਮਹਾਰੀ। कि हे मालिक मैं तेरी शरण विच आया, नानक के प्रभसात। नानक के प्रभसात का मतलब कि दास नानक दे अंग संग रहो, भाव कि मैनू अपने चरनां दी शरण दे अंदर रख। तां असीं हुण जे अपने ही अंदर वसते प्रभु दी शरण अंदर चले जाइए तां असीं कंगालां तो अमीर हो सकते हां और साडे दुख खत्म हो सकते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਦਇਆ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ। ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਔਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ, ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰ, ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਔਲਾਦ, ਮਿੱਤਰ, ਭਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ, ਉਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਥੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਦਿਕ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ,
ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ। ਮਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਭਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਵਨਾ। ਦੂਤ ਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮਦੂਤ, ਤੇ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਡਰਾਵਨੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ, ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਆਦਿ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ। ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਬੈਠਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਏ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਖਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚੀਏ, ਬੋਲੀਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਈਏ, ਜੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਵੀਏ। ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ, ਸੱਚ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਔਂਕੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਔਂਕੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਵਣ ਹੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ।
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਮ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਚਰਣਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਚਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਨੇਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ। ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਕਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਨੇਰੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਜਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਔਰ ਅਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਕਨੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਮਾਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਤੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਦਰਾਪਨ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 3 4 5 ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਗਿਆਨ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਵਖੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਵਖੇਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰੁਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਨ ਵਿਛੁੜ ਗਿਆ, ਰੋਵੇ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਦੌਰੂ ਵਾਏ, ਰੋਵੇ ਪਾਂਡਵ ਭੈ ਮਧੂਰ, ਜਿਨ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹਦੂਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹਿ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ, ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਸੁਗਰੀਵ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ। ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ, ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ। ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਜਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧ ਨਾ ਭਰੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਭਰੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੇ ਧੱਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੱਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੰਧੁਨ। ਪਰ ਬੰਧੁਨ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ।
इसलिए हुण इहनूं इह समझण दा यतन करना है कि इस पाठ दा मीनिंग की है। इत्थे करोरी जो शब्द है ना, करोरी, इस करोरी दे नाल बिंदी दा उच्चारण करना है। लाख करोरी बंध ना परै। बंध दा मतलब रोक, थमना, किसी चीज नूं रोकना। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਲਾਖ ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੁਲੁਝੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਜੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਰੱਜੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਨਿਸਤਰੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਜਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਚਨੀ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ। ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਜਾਂ। ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਧਨੀ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ
ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਆਘਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਇਹ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਗੇ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ, ਇਕੱਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਚੋਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਲਾਹ। ਉਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਔਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਾ ਲਵਾਂ, ਸੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਝੂਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੀਜਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕੜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੋਚਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਨਾ ਬਣ। ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਜੌਬ ਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਾਲਾਏ, ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਚੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਉਤਪਤੀ ਲੈਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। हे ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਪਾ
कि मुड़ के तैनू पदवी दी चाहत ना रह जाए, सो पद रवो जे बहुर ना रवना। वो पदवी कि जिस तो बाद होर पदवी दी चाहत ही ना रवे। रब दे अंदर समा जा अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक पै है कोई ना सके पछानी। रब वर्गा हो जा रब दे अंदर मिल के। ध्यान धरना है तो रोज रोज तेनू समाधि ना लानी पवे, रोज ध्यान ना करना पवे, मैडिटेशन ना करना पवे। सो ध्यान धरो जे बहुर ना धरना। इक्को वारी अपने ध्यान दे विच रब्बी रजा नूं वसा लो, अपने ध्यान विच सच नूं वसा लो कि बार बार मैडिटेशन ही ना करना पवे। सो ध्यान धरो जे बहुर ना धरना, ऐसे मरो जे बहुर ना मरना। रोज रोज दी मौत, हर रोज विकारां विच मरना है पिया, आत्मक मौत ते मर रहा है। ऐसे मरो, ऐसे मरो दा मतलब अपनी होमे नूं छड्ड दिओ, विकारां वल्लों मर जाओ। जे बहुर ना मरना, मुड़ के मरन दी लोड़ ही ना पवे। रोज मरने है ना, जब झूठ बोलदे आ इंसानियत मरदी है अंदरों, लोभ करके किसी दा हक खांदे आ इंसानियत मरदी है अंदरों, हंकार करके किसी नूं नीवां विखाने आ इंसानियत मरदी है अंदरों, करैक्टरलैस हुंदे हां इंसानियत मरदी है अंदरों। ते गुरु जी कहंदे ने कि इन्हां विकारां वल्लों मारी जा, इन्हां नूं परे सुੱਟ, इन्हां वल्लों सुरत नूं उल्टा ले, सच दे नाल जुड़ जा, रोज रोज मरना ही ना पवे। तां नानक इत्थे रुकना है। गुरमुख परम गत पाई है। गुरमुख का मतलब गुरु की शरणी पै के, गुरु के दसे राहां ते चल के एक उच्चा दर्जा मिल जाता है। जिहड़ा बंदा इस दर्जे नूं पांदा है, वो मन बचन कर्म करके सुखी और शांत हो जाता है। तो जदों आप बाणी नूं ध्यान दे नाल पढ़ोगे ना, तो एक चीज आप नूं बहुत अजीब मिलेगी कि हर शब्द दे अंदर गुरु, गुर, सतगुर, सतगुरु, संत, साध, ब्रह्म ज्ञानी, गुरमुख शब्द आ रहे हैं। ते इन्हां सारियां दा अर्थ है गुरु, गुरु दे दसे राहां ते चलना। तां पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर हर शब्द दे अंदर आप नूं गुरमत अनुसार जिंदगी जीने की प्रेरणा दी जा रही है। तां गुरु तो ज्ञान की दात हासिल करके गुरु ज्ञान मुताबिक जो जिंदगी जीवेगा वो सुखी और शांत हो जाएगा। सौखा शब्द जे असी वरतीए तां जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू वे ऑफ लाइफ दिंदे हन, उस वे ऑफ लाइफ नू अपना के बंदा जे जिंदगी जीवे तां वो रब वर्गा हो के जी सकता है। ओदी जिंदगी सुखी और शांत हो सकती है। ओदी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ स्वर्ग हो सकती है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपना कोई विचार देना चाहो विचार दे सकते हो। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, आप जी अनम्यूट हो जाओ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਜੈ ਮਾਂ ਅਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਅਭਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ? ਇਹ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ। ਧਿਆਨ ਐਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਭਿਆਨ ਭਿਆਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਸੌਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਦਲੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਦਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਲ। ਓਕੇ। ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੂਤ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕੁ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗਿਫਟਸ ਚਾਰਾ ਹੋਈਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁੰਗੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਅਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਭਿਆਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਵਣਾ। ਡਰਾਵਣਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੋਈ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।